हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल जी। स्वागत है तुहाडा अपने यूट्यूब चैनल पंजाब स्टडी दे विच। सो दोस्तों, अज की इस वीडियो दे विच आपां साइंस का टॉपिक लैके आए हैं जो कि बीमारियां दे नाल संबंधित है। बीमारियां का टॉपिक हर एक पेपर दे विच पुछया जांदा है ते पंजाब पुलिस कांस्टेबल दे जिहड़े एग्जाम चलते पे ने हर एक शिफ्ट दे विच बीमारियां दे नाल संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन तुहानूं डेली पुछया जा रहा है। तां करके आपां यह टॉपिक लैके आए हैं। तां वीडियो नूं कंप्लीट जरूर देखियो। स्पैशल क्लास यह इस टॉपिक के उत्ते रहन वाली है। क्लास नूं कंप्लीट जरूर देख के जाओ। तो इस क्लास दे विच आपां देखो जिहड़े किसी भी विटामिन जां किसी खनिज की घाट के कारण जिहड़ियां बीमारियां हुंदियां ने, जिहड़े रोग हुंदे ने, उन्हां नूं लैके आए हैं। जां छूत के रोग कह सकते हैं, जां सूक्ष्म जीवां के द्वारा जिहड़े भी रोग बीमारियां फैलते हैं उन्हां दे नाल रिलेटेड ते पौदिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ संबंधित ਜਿਹੜੀਆਂ भी बीमारियां ने, रोग ने, वो सारे इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ एक वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। वीडियो ਨੂੰ कंप्लीट जरूर देखियो ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ जरूर शेयर करो। ਤਾਂ ज़्यादा ਸਮਾਂ ਨਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ वीडियो ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। देखो जी, विटामिन ਅਤੇ खनिज लूणां ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ रोग ਹੁੰਦੇ ਨੇ, सब तो पहला ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। देखो, विटामिन ਅਤੇ खनिज लूण इन्हां दी घाट नाल जिहड़े रोग हुंदे ने, सब तो पहला तुसीं मेन गल ये समझो कि जिहड़े किसी घाट के कारण विटामिन जां खनिज लूणां दी घाट के कारण जिहड़े रोग हुंदे ने उन्हां नूं किहड़े रोग कहा जांदा है? उन्हां नूं तरक्की रोग कहा जांदा है। डेफिशिएंसी डिसीज़ तुसीं इन्हां नूं कह सकदे हो, जिहड़े कि घाट के कारण हुंदे ने। ते इह पेपर दे विच क्वेश्चन भी बन सकदा हैगा कि विटामिन ਅਤੇ खनिज लूणां ਦੀ घाट नाल जिहड़े रोग हुंदे ने उन्हां नूं किहड़े रोग कहा जांदा है? उन्हां नूं तरक्की रोग कहा जांदा है। डेफिशिएंसी डिसीज़ तुसीं इन्हां नूं कह सकदे होगे। तो उस तो बाद पहले ही आप पॉइंट के वाल चलते हैं, वो है जी अपना विटामिन ए। विटामिन ए की घाट के नाल किहड़ा रोग हुंदा है? तो विटामिन ए की घाट के नाल हुंदा है अंधराता। ठीक है, तो इसनूं किस तरह सैट किया जा सकता है? ठीक है, यह घाट के कारण हुंदे ने ते जिहड़ी चीज़ की घाट के नाल ये हुंदे ने, जेकर आपां उसकी घाट अपनी बॉडी दे विच पूरी कर लीए, यानी कि उस चीज़ नूं आपां लै लीए, तो वो बीमारी अपनी वो रोग ठीक भी हो जाता है। ठीक है, एक तरह इदा नहीं है कि यह बीमारी लग गई तो फिर उम्र भर चलेगी। ये एक टाइम के नाल, ठीक है, हुंदी है कि जदों अपने फूड दे विच वो चीज़ ना रहे तो आपां सीधा ही इदा भोजन लैंदे रहिए तो अपने फूड दे विच वो चीज़ डेली आपां ना ऐड करिए तो ये रोग हो जाते हैं। तो जेकर आपां उसनूं ऐड कर लीए उस चीज़ नूं तो ये ठीक भी हो जाते हैं। ठीक है, ये इदां दी चीज़ां ने। देखो, ਤਾਂ करके तुसीं देखो इत्थे की है, विटामिन ए की घाट नाल होण वाले जिहड़े रोग ने उन्हां नूं किस तरह ठीक किया जा सकता है? विटामिन ए नाल भरपूर जिहड़ियां चीज़ां होणगीਆਂ, ठीक है, जिहड़े भी फूड के कंपोनेंट होणगे जदों आपां उन्हां नूं ऐड करांगे तो विटामिन ए की घाट नाल होण वाला रोग ठीक भी हो जाएगा। ये इदां तुहानूं घुमा फिरा के पुछया जा सकता हैगा। ठीक है, तो हुण देखो विटामिन ए की घाट दे नाल हुंदा की है, रोग किहड़ा हो जांदा हैगा? वो हुंदा हैगा अंधराता। तो इसके लक्षण पूछे जा सकते हैं। इत्थे देखो पेपर दे विच पुछया जा सकता है कमज़ोर नज़र है तो अंधेरे दे विच हनेरे दे विच घट दिखाई दिंदा है तो कई बार पूरी तरह दिखना बंद हो जाता है। ये किहड़े रोग के लक्षण ने? इदां पूछया जा सकता है। तो ये अंधराते के लक्षण ने। तो इदां भी पूछया जा सकता है कि एक बंदे की नज़र कमज़ोर है जां हनेरे दे विच उसनूं घट दिखाई दिंदा है, तो वह किहड़े विटामिन की घाट के कारण हैगा ये संभव? तो यह विटामिन ए की घाट के कारण है। जिस तरह भी तुहानूं घुमा फिरा के पूछा गया तो तुसीं जरूर उसकी नब्ज़ नूं फड़ लेना हैगा। ठीक है, कि कित्थे की पूछना चाह रहेगा। तो देखो मेन गल आपां की कहना चाहते हैं, इत्थे देखो विटामिन ए की घाट है किसी बंदे नूं तां किहड़ा रोग होएगा? उसनूं होएगा अंधराता। तो इसके जेकर लक्षण पूछे जाए तो यह लक्षण होणगे कमज़ोर नज़र होएगी उसकी, तो हनेरे दे विच उसनूं घट दिखाई देगा। जां इदां हुंदा है कि हनेरे दे विच कोई बंदा खड़िया तो एक चानण दे विच, ठीक है, लाइट दे विच कोई बंदा खड़िया तो वह एकदम जो हनेरे दे विच जांदा है तो उसनूं एकदम नहीं दिखाई दिंदा। ठीक है, वो भी इस दे विच ऐड कर सकते हो तुसीं। ते कई बार पूरी तरह दिखना ही बंद हो जाता है, पर जो फूड दे विच आपां विटामिन ए नूं ऐड कर लीए तो ये ठीक भी हो जाता है। तो विटामिन ए पढ़िया। उस तो बाद विटामिन बी दे वल चलदे हां। विटामिन बी की घाट दे नाल हुंदा है बेरी बेरी। ठीक है, विटामिन बी की घाट दे नाल बेरी बेरी हुंदा है। तो इसनूं ठीक किस तरह किया जाता है? विटामिन बी के जिहड़े कंपोनेंट हुंदे ने जदों आपां उन्हां नूं ऐड कर लीए तो यह ठीक भी हो जाता है। तो इसके लक्षण की हुंदे ने? जिहड़ियां मांसपेशियां हुंदियां ने बॉडी दियां वो कमज़ोर हो जांदियां ने, काम करन दी ऊर्जा हुंदी है जिहड़ी उस दे विच कमी हो जाती हैगी। ठीक है जी, तो उस तो बाद विटामिन सी की गल कर लैंदे हां। विटामिन सी की घाट दे नाल स्कर्वी रोग हुंदा है। तो विटामिन जेकर स्कर्वी रोग होवे तो ठीक किवें कीता जांदा है? विटामिन सी दे नाल भरपूर जिहड़े तत्त हुंदे ने उन्हां नूं भोजन दे विच शामिल करो तो यह ठीक हो जाएगा। तो इसके लक्षण की नेगे? मसूड़ियां दे विचों खून का निकलना,
ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਭਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲੱਗਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਭਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਿੰਸੀ ਹੋ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਹੋ ਜੇ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਾਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਖਮ ਭਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਕਰਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇਗਾ, ਪਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਖਮ ਭਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਰਿਕਟਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਆਪਣੇ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਨਰਮ ਹੋਣਾ, ਹੱਡੀਆਂ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਮੁੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਰਮ ਹੋ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਗੈਪ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੱਡੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਰਿਲੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਘਾਟ ਧੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਸੂਲ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੀਨਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਂਝਪਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਲੱਛਣ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਛਣ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਵਿਟਾਮਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ, ਸੀ, ਡੀ ਤੇ ਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਗਲਤ ਆ ਗਿਆ, ਆਨਸਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਈ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਖਣਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਈ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਝੌਲਾ ਪੈਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਬਲਬ ਦੇ ਵੱਲ, ਲਾਈਟ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਲਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ। ਨਸਾਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਦੀ ਜੇਕਰ ਘਾਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖੂਨ ਦਾ ਥੱਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਲੇਡ ਲੱਗਣਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਖੂਨ ਵਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਖੂਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਗਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜੇਕਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਖੂਨ ਵਗੇਗਾ, ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੰਮ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਜ਼ਖਮ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਦੀ ਘਾਟ, ਆਪਣਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖੂਨ ਜੰਮਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਰੋਗ ਹੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਇਹੋ ਨੇ ਕਿ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਖਣਿਜ ਲੂਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਤੇ ਕੇ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਲੱਛਣ ਮਿਲ ਗਏ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਤੇ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਚਮੜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਦੀ ਤਵਚਾ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਕਾਮਨ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਵਾਂਗੂ ਹੋਏਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਨੇਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਖੁਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਰੋਗ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਦੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਚਬਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦੰਦ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੰਦ ਖੁਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਖੁਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਇਹੋ ਨੇ ਕਿ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੈਗਾ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੁੱਧ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਅਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇਗੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਗਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਗਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸੁੱਜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗਲਾ। ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਨੇ? ਗਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦਾ? ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇਗੇ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਆਇਓਡੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਛਣ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਗੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਆਇਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੀਮੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਲੱਛਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਇਰਨ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਨੀਮੀਆ ਰੋਗ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ, ਜੇਕਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਆਇਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਇਰਨ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਮ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬੋਡੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਸਲ ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਸੋਜਾ ਰਹੇਗਾ, ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਉੱਡ ਜਾਏਗਾ, ਪੇਚਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੇਚਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੇਚਿਸ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਖਣਿਜ ਲੂਣ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ? ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਵਚਾ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜੇ, ਜੇਕਰ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ ਹੀ ਦੇਣਗੀਆਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਤੋਰੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਚਲੋ ਚਰਬੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਲਾਂਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਦੁਬਲਾ ਪਤਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਊਰਜਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਊਰਜਾ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਊਰਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਤੋਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਸਮਝੋ ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨ ਜੀ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਧਰਾਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਲਝੋਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇਖਿਆ ਟਿਕ ਲਗਾਇਆ,
ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੇਖਿਆ ਟਿਕ ਲਗਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਪਦਿਕ ਟੀਵੀ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਨ ਪੇੜੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ, ਚੇਚਕ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਾਟ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਖਰਿੰਜ ਲੂਣਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਤੇ ਚਰਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੀ ਹੀ ਕਮੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚਰਬੀ। ਚਰਬੀ ਤੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੇਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਚਰਬੀ ਹੈਗੀ, ਬਸ ਚਰਬੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਲਾਵਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਮੋਟਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਰਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਤੇ ਚਰਬੀ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਐਨਰਜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਲੂਣ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਤੇ ਚਰਬੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਊਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਚੇ, ਵਿਟਾਮਿਨ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਨੇਗੇ ਉਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕਿਹੜੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ, ਡੀ, ਈ ਅਤੇ ਕੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਨੇ। ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਇਸ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਫੈਟ ਸੋਲੀਏਬਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲਦੇ ਨੇ, ਏ, ਡੀ, ਈ, ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਡੈਕਾ, ਡੀ, ਈ ਤੇ ਕੇ, ਏ, ਡੈਕਾ। ਡੈਕਾ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਫੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀੜਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਕੇ, ਈ, ਡੀ, ਏ, ਡੈਕਾ ਜਾਂ ਕੀੜਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਫੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਡ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਟ ਸੋਲੀਏਬਲ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੋਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਨੇਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਦੋ ਵਿਟਾਮਿਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬਚ ਗਏ, ਬੀ ਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਡੈਕਾ ਜਾਂ ਕੀੜਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਡੈਕਾ ਵਰਡ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 4 ਵਿਟਾਮਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਬਾਕੀ 2 ਵਿਟਾਮਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ, ਬੀ ਤੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਬੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਫੈਟ ਵਾਲੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੈਟ ਵਾਲੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਡੈਕਾ ਵਰਡ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਕੀੜਾ ਵਰਡ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਫੈਲਦੇ ਨੇ। ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਇਰਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੀਵਾਣੂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਫੈਲਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੂਡ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਲਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵਾਣੂ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਕਾਰਨ ਫੈਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਤਪਦਿਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੀਬੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟੀਬੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜੀਵਾਣੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵਾਣੂ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਫੈਲਦਾ ਕਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਵਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟੀਬੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਾਣੂ, ਵਿਸ਼ਾਣੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਜੋਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਟਿਕ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਾਣੂ ਟਿਕ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਾਣੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਪਦਿਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਲਦਾ ਹੈਗਾ ਹਵਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਭੋਜਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਹਵਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਟਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਵਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਤਨ ਨੇਗੇ, ਬਰਤਨ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਵਰਤਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸਮਾਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ
ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਉਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਉਸਦੇ ਉਪਾਅ ਨੇਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਮੀਜ਼ਲਸ ਜਾਂ ਕੰਨ ਪੇੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਨ ਪੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਹ ਫੈਲਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਪਾਅ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਨੇ। ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਬਰਤਨ ਕੱਪੜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਉਸਦਾ ਤੇ ਉਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੇਚਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਜ਼ਲਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਨਪੇੜੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੇਚਕ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਪਦਿਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੀਵੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੀਵਾਣੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਤੇ ਜੀਵਾਣੂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਪਾਅ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਹੈਗਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ, ਬਰਤਨ ਕੱਪੜੇ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਉਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਪੋਲੀਓ। ਪੋਲੀਓ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜੀਵਾਣੂ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਫੈਲ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਵਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਉਪਾਅ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਬਰਤਨ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸਦਾ ਅਲੱਗ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੈਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੈਜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਾਣੂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਵੀ ਵਾਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜੀਵਾਣੂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਫੈਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਖਾਓਗੇ ਜੂਠਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀ ਨੇਗੇ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮਲ ਮੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦਾ ਯੋਗ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭੋਜਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਧਾ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਪੀਣਾ ਤੇ ਉਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਆਦੀ ਬੁਖਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਜੀਵਾਣੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਜਾ ਜੀਵਾਣੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਜਾ ਤੇ ਮਿਆਦੀ ਬੁਖਾਰ ਤੇ ਟੀਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜੀਵਾਣੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਆਦੀ ਬੁਖਾਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ। ਉਪਾਅ ਕੀ ਨੇ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਲ ਮੂਤਰ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਣੀ ਉਬਾਲ ਕੇ ਪੀਣਾ ਤੇ ਉਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਾਣੂ, ਇਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਪਾਅ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਉਬਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਪੀਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਉਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਇਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਮਲੇਰੀਆ ਦੀ। ਮਲੇਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਟੋਜੋਆ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਦਾ ਐਨੋਫਿਲੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੱਛਰ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਡੀ ਮੱਛਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੀਮੇਲ ਜੈਂਡਰ ਹੈਗਾ ਮੱਛਰ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਫੈਲਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਲੇਰੀਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀ ਨੇ, ਮੱਛਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਲਗਾਓ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੱਛਰ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਲੇਰੀਆ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਗੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੋਗ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਦੇ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੋਗ ਸੀਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਰੋਗ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੌਦਾ ਰੋਗ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਿਟਰਸ ਕੈਂਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਟਰਸ ਕੈਂਕਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦੀ ਕੁੰਗੀ। ਕਣਕ ਦੀ ਕੁੰਗੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀਟ ਰਸਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਉੱਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਣਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਵੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਉੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਣਕ ਦੀ ਕੁੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਵਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਬੀਜਾਣੂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪੌਦੇ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਵਾ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਹਵਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਬੀਜਾਣੂ ਨੇ, ਹਵਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਯੈਲੋ ਵੇਨ ਮੌਜਿਕ ਰੋਗ। ਯੈਲੋ ਵੇਨ ਮੌਜਿਕ ਆਫ ਪਿੰਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿੰਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੈਲੋ ਵੇਨ ਮੌਜਿਕ ਰੋਗ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੋਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੋਜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 1% ਵੀ ਕਲਾਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਖੋਜਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਖਮੀਰਨ ਦੀ ਖੋਜ, ਖਮੀਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ। ਖਮੀਰਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡ ਦੀ ਐਲਕੋਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਖਮੀਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ। ਖਮੀਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਸੀ ਲੂਇਸ ਪਾਸਚਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ 1857 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਖਮੀਰਨ ਦੀ ਖੋਜ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨੀਸਿਲੀਨ ਦੀ ਖੋਜ, ਪੈਨੀਸਿਲੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਸੀਗੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਫਲੈਮਿੰਗ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ 1929 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਲੀ ਅਤੇ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਖੋਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਫਲੈਮਿੰਗ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ 1929 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਚੇਚਕ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੇਚਕ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਡਵਰਡ ਜੀਨਰ ਨੇ 1798 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਬੈਸਿਲਸ ਐਂਥ੍ਰੈਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਸਿਲਸ ਐਂਥ੍ਰਾਸਿਸ ਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਣੂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਦੇਖੋ ਜੀਵਾਣੂ ਦੀ ਹੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੋਗ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੋਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਜੀਵਾਣੂ ਦੀ ਹੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਾਣੂ ਸੀਗਾ ਇਹ ਐਂਥ੍ਰੈਕਸ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਗ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਾਣੂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਰਾਬਰਟ ਕੋਚ ਨੇ 1776 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸਚਰੀਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਸਚਰੀਕਰਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੂਇਸ ਪਾਸਚਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਸਚਰੀਕਰਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਸਚਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 70 ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 15 ਤੋਂ 30 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਤੱਕ। 15 ਤੋਂ 30 ਸਕਿੰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ 70 ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ 15 ਤੋਂ 30 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਕਿਉਂ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਹੀਂ ਜਮਾਣੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜੀਵ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖੱਟਾ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁ ਲੱਸੀ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਸੀਗੇ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਜਨਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਸੀਗਾ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਘਟਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਤੁਪਕਾ ਲੱਸੀ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੱਸੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਲੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਆਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ 70 ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਤੱਕ ਗਰਮ ਕੀਤਾ। 15 ਤੋਂ 30 ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀਗੀ ਇਹ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲੱਸੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ, ਦੁੱਧ ਖੱਟਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੁੱਧ ਖੱਟਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਾਸਚਰੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀਗੀ, ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟ B ਵੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਸ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਲਾਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 1% ਵੀ ਕਲਾਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਤੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀਆਂ 2 ਪਲੇਲਿਸਟਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਲੇਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਪਲੀਟ ਦੇਖਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।